So let's begin the last session of Lost Spring by Anis. ഓക്കെ, അനീസ് യങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ വളരെ ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പീസാണ്, ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്, ശരിക്കും ഒരു ബുക്കാണ്. ലോസ്റ്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ നിന്നും എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സെപ്റ്റ്സ് ആണ്. രണ്ട് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കഥകളാണ്. കഥകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ജീവിതം തന്നെയാണ്. അവര് she tries to show us the real picture, not the make believe or the imaginative picture. It's raw ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയ്ക്ക് തുറന്നു കാട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് അനീഷ് യങ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഇൻസിഡന്റിലൂടെ നമ്മൾ കാട്ടിത്തരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു മായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. വി ആർ ഓൾ ലിവിങ് ഇൻ എ ഫോൾസ് ഫൂൾസ് ഹെവൻ, വി ക്യാൻ സേ, അല്ലെ? വി ആർ ഓൾ ലിവിങ് ഇൻ എ ഫൂൾസ് ഹെവൻ ഓർ ഫോൾസ് ഹോപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് വി ആർ നോട്ട് അവെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് and never aware about what is happening around us. But when we go deeper, when we open our eyes to the reality that is happening around us, we can find several characters that Anish Young is portraying in her book called The Lost Spring. Yes, it's a lost spring. The title is very apt for the book because it is a lost spring for them, especially for the characters in this lesson. That is Sahibe Alam and Mukesh. These two children, they are from the they are from different parts of India, but still they share a common thing, a thread, a common thread in the life, and that is poverty, that is exploitation. So they have to deal with all these things. So considering if we are comparing them to us, then we are all having a very wonderful life. Sahib Alam, who is a rag picker, who has come to India from Dhaka, leaving his beautiful home and field, and his parents were agriculturists, farmers, and they couldn't meet their and they couldn't find what do you say, and ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഫീൽഡിൽ നിന്നും. So their life was really harsh, and they had to leave their home and they had to come to an alien place, that is India, in Delhi, Simapuri. They have to come and settle in Simapuri, and they have to do a job that was a menial job. They became rag pickers. They started surviving by picking the rags, and they were trying to find the children. Even though they were free, they were trying to find gold for each and every object that they can salvage from the debris or from the garbage. It was gold for them, and in a way they were helping their parents also by picking the rags. But at that time when Sahib Alam, when Anish Jung meets Sahib Alam, he was a very carefree boy who was living his own life. Okay. But after that, what happens is he gets a job in a tea shop at the end of the road, and his life is turned upside down. He was not the lord of his own life, even though his name suggested that he was the lord of the universe. But the work that he was doing was just like it was a contradictory thing. Okay, he was someone's slave. Okay, he was working under someone, and his freedom was curtailed over there, and he couldn't dream at all. There was no scope of a dream fulfillment for Sahibe Alam over there. And suddenly she introduces us to Mukesh, who is having a dream in his life. In spite of all the adversaries that he is facing in his present life, he dreams. He dares to dream. Okay, and he's introduced as a bangle maker. His family, even though Sahib Alam, he came because of his situation, because of the harsh of the realities that he had to face in his hometown. He had to come because of the environment. It was like that. Okay, he was not by tradition. He didn't come become a poor person because of the
എന്താണ് പറയാ സിറ്റുവേഷൻ കാരണമാണ് സാഹിബ് പുവറായതും നാട് വിട്ടു വരേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നത്. പക്ഷെ മുകേഷിന്റെ കാര്യം നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു. മുകേഷിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് the situation that made Mukesh poor, but it was the tradition that they were following. Okay, and the tradition was that പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈമാറി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കല എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിൾ മേക്കിംഗ് ആണ്. അവരുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ ഇതുപോലെ ബാങ്കിൾ മേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കുലത്തൊഴിലായിട്ട് അവർ മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ ഇപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവരായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. So we are introduced to Mukesh and how he and his family they were doing this business for generations, and this was handed down to him from by his father, who got that job from his father, and so on and on. അപ്പൊ അങ്ങനെ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് കൈമാറി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഈ ബാങ്കിൾ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നതും തലമുറ കൈമാറി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് മുകേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതം. മുകേഷും സാഹിബ് യാലവും ജീവിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണ്. അവരുടെ വീടിരുന്ന സാഹചര്യവും ഷാബി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഈവൻ ക്ലെൻലിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് തീണ്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. ചെറ്റക്കുടിലുകളിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴാവുന്ന, ഒരു മഴയത്ത് ഒരു കാറ്റത്ത് മാറിപ്പോകാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലുള്ള വീടുകളായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും സാഹചര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അധികം വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ജീവിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കഥകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലോസ്റ്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇതില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മുകേഷിന്റെ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മുകേഷിന്റെ ഫാമിലിയിൽ അച്ഛനുണ്ട്, ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്, ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയുണ്ട്, പിന്നെ മുകേഷ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അവരെല്ലാവരും ഒരൊറ്റ മുറി വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ഒരു തൊഴിലാണ് ഈ ബാങ്കിൾ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അച്ഛൻ ടൈലർ ആയിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഒന്നും സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ബാങ്കിൾ മേക്കിംഗിലേക്ക്, കുലത്തൊഴിലിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും തന്നെ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വീട് ഇപ്പോഴും എന്താണ് മുകേഷ് പറയുന്നത്, ചെറുതായിട്ടൊന്നും മാറ്റിപ്പിടിക്കുകയാണ്, അതായത് റിനോവേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പണി തീരാത്ത വീടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അച്ഛൻ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്, പക്ഷെ അച്ഛൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ദാരിദ്ര്യം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴാനാകുന്ന ഒരു വീട്ടിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്, ഈ ഇത്രയും കുടുംബം. പിന്നെയുള്ളത് ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് വയസ്സായിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് മുകേഷിന്റെ അച്ഛന്, അതായത് അവൻ അമ്മയില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ എല്ലാവരെയും നോക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇവരെല്ലാവരുടെയും ജീവിതം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബിസിനസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതായത് ബാങ്കിൾ മേക്കിംഗ്. ഫിറോസാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു ബാങ്കിൾ മേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിൾ മേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്ഥിതി കൊള്ളുന്നത് ഫിറോസാബാദിലാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് നല്ല രസകരമായ കുപ്പിവളകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പിന്നിലുള്ള കഥകൾ, അതിന് പിന്നിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു, നമ്മുടെ മനോഹരമായ കൈകളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം പെൺകുട്ടികളെയും അമ്മമാരുടെയും അനിയത്തിമാരുടെയും ഭാര്യമാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും കൈകളിൽ അണിഞ്ഞു വരുന്ന മനോഹരമായ കുപ്പിവളകളെല്ലാം, അതിന് പിന്നിൽ എത്ര വ്യക്തികളുടെ കണ്ണീരുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറ്. പക്ഷെ അത് തുറന്നു കാട്ടുകയാണ് അനീഷ് ജോൺ ഈ ഒരു സെഷൻ. Okay, so we are getting into that, and we came to know how impoverished he was, his father was, and how he tried to build a good life for his kids, but he was not able to send them to school, and he had at last had to bring those two children also under his tutelage, and he taught them how to make bangle and set them to into this. ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ മുകേഷിന്റെ ചേട്ടനുമെല്ലാം ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നു തീർന്നവരാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഫിറോസാബാദിലുള്ള ഒരു 95% വീടുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നേരിട്ടല്ലാതെയോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വീടുകളിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ ഒരു ഫർണസിലും ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽസിലും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പലർക്കും അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാം സിറ്റുവേഷൻസ് നന്നാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത്.
So we reached till where Anish Jung is brought into Mukesh's house and is introduced to both of his family members over there. So she's also introduced to his grandmother, and his grandmother says to Anish Jung, it is his karam, his destiny. So now I'll be presenting the text. Okay, 1 second, hold on. So, mm, so you will be able to see it right now. So it is his karam, grandmother says. Okay, it is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother. അതായത് കറം കറം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദി ഒരു കറമാണ് അവന്റെ എന്താണ് പറയുക ഫെയ്റ്റ് ആണത്. ഓക്കെ, ഡെസ്റ്റിനിയാണ്. അവന്റെ ഫെയ്റ്റ് ആണ്, അവന്റെ ഡെസ്റ്റിനിയാണ്. Says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. അപ്പം മുകേഷിന്റെ അമ്മമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മുകേഷിന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ, ഓക്കെ, അച്ചാച്ചൻ. അച്ചാച്ചന്റെ കണ്ണുകൾ ഇല്ലാതായത് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഈ ബാംഗിൾസ് എല്ലാം പോളിഷ് ചെയ്ത്, ഗ്ലാസ് ആണ്, ഗ്ലാസ് പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, തരിതരികളായിട്ടുള്ള പൊടികൾ അത് കണ്ണിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് ചീത്തയായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അന്ധനായി പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഓക്കെ, നാശനഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, യാതൊരുവിധ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ പോലും അവർ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് കറം, ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഡെസ്റ്റിനി, സേസ് Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ട്രഡീഷനും ദൈവത്തിനും ചാർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രാൻഡ് മദർ പറയാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ലീനിയേജ് ആണ്. ലീനിയേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വാട്ട് ഈസ് ലീനിയേജ്? വംശ പരമ്പരയാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഡിസെന്റ് ഫ്രം ആൻ ആൻസെസ്ട്രി ഓർ പെഡിഗ്രി. ഓക്കെ, പരമ്പരയാണ്, പാരമ്പര്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണ്. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കും, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കും, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും? ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഷീ ഇംപ്ലൈസ്, ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അത് നമുക്ക് ഒരു കാലത്തും ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബോൺ ഇൻ ദ കാസ്റ്റ് ഓഫ് ബാംഗിൾ മേക്കേഴ്സ്, ദേ ഹാവ് സീൻ നത്തിങ് ബട്ട് ബാംഗിൾസ്. അപ്പം ഈ ഒരു ബാംഗിൾ മേക്കിങ്ങില് എന്താണ്, ആ ഒരു കാസ്റ്റിലാണ്, അങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട്. അവർ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരുവിധ ഉന്നമനവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദേ ഹാവ് സീൻ നത്തിങ് ബട്ട് ബാംഗിൾസ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാംഗിൾസ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇൻ ദ ഹൗസ്, ഇൻ ദ യാർഡ്, ഇൻ എവ്രി അതർ ഹൗസ്, എവ്രി അതർ യാർഡ്, എവ്രി സ്ട്രീറ്റ് ഇൻ ഫിറോസാബാദ്. എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും, ഏതൊരു വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാലും, ഏതൊരു പറമ്പിലേക്ക് നോക്കിയാലും, ഏതൊരു അടുത്ത പറമ്പിലുള്ള അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പോലും, എവിടെ നോക്കിയാലും, താഴെ നോക്കിയാലും മുകളിൽ നോക്കിയാലും സൈഡിൽ നോക്കിയാലും അപ്പുറം നോക്കിയാലും ഇപ്പുറം നോക്കിയാലും, എവിടെ നോക്കിയാലും ബാങ്കിളോ ബാങ്കിൾ, വളയോ വളം, വേറെ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നത്തിങ് എൽസ്, ഐ ഹാവ് സീൻ നത്തിങ് എൽസ്. അവിടെയാണ് മുകേഷ് ഡയർ ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കം എ മെക്കാനിക്. സ്പൈറൽസ് ഓഫ് ബാംഗിൾസ്, അല്ലെ? ബാംഗിള്, ഈ കുപ്പിവള കൊണ്ടുവരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 എന്താണ് പറയാ, ഒരു സ്പൈറൽ പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഈ കുപ്പിവളകൾ. നല്ല രസമായി ഈ കുപ്പിവളകൾ കാണാൻ. പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം നമ്മളൊരു കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നമ്മൾ വില പേശും, അല്ലെ? ഈ ചന്തയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വില പേശും ഈ കുപ്പിവളകളൊക്കെ. എന്തെന്നാ ചേട്ടാ ഈ എത്ര കാശാണ് ചേട്ടാ, എന്തിനാണ് ഇത്രയും കാശ്, ഇത്രയും കാശൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മൾ വില പേശി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വലിയൊരു കടയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇതേ കുപ്പിവളക്ക് നമ്മൾ വില പേശാതെ നമ്മൾ മേടിച്ചോണ്ട് വരും. ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇനി അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് what a very big mistake we are making. Okay, so spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkept yards, are piled in four-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. എവിടെ നോക്കിയാലും ബാംഗിൾസ് ആണ്. പിരിഞ്ഞ് 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 നിൽക്കുന്ന ബാംഗിളുകളുടെ കൂട്ടമാണ്. പല നിറത്തിലുള്ള ബാംഗിളുകളാണ്. സണ്ണി ഗോൾഡ്,
പാഡി ഗ്രീൻ, റോയൽ ബ്ലൂ, പിങ്ക്, പേർപ്പിൾ, ഇനി സപ്തവർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ റെയിൻബോ. റെയിൻബോയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ മറന്നുപോയി. റെയിൻബോയുടെ 7 വർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നിറങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ആ നിറങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉള്ള ബാംഗിളുകൾ. എവിടെ നോക്കിയാലും ബാംഗിളുകളാണ്. സ്ട്രീറ്റിൽ നോക്കിയാൽ ബാംഗിളുകൾ, വീട്ടുകളിൽ നോക്കിയാൽ ബാംഗിളുകൾ, കൈകളിൽ നോക്കിയാൽ ബാംഗിളുകൾ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്, എവിടെ നോക്കിയാലും അവിടെ ബാംഗിളാണ്. കാരണം അവിടെയുള്ള ഫിറോസാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക കുടുംബവും ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലാണ് അവര് അവരുടെ ജീവിതം ഹോമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ലൈൻ മൗണ്ട്സ് ഇൻ അൺകെംപ്റ്റ്. അൺകെംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള പറമ്പുകളില്. ആർ പൈൽഡ് ഓൺ 4-wheeled ഹാൻഡ് കാർട്സ്. 4 ചക്രമുള്ള ഉന്തുവണ്ടികൾ. ഇതിലെല്ലാം തന്നെ നിറച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഉന്തി നടക്കുകയാണ്. pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. ഷാൻഡി ആയിട്ടുള്ള വൃത്തികെട്ടിട്ടുള്ള ടൗണിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഷാൻഡി ആയിട്ടുള്ള a deprived area on the outskirts of the town consisting of large numbers of shanty dwellings. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോകാനാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റിന് പറന്നു പോകാവുന്ന വളരെ വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കുറേയേറെ വീടുകൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അധികം ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഏരിയ, അതായത് യാതൊരുവിധ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഔട്ട്സ്കേർട്സ്, ഒരു വലിയൊരു നഗരത്തിന്റെ ഔട്ട്സ്കേർട്സിൽ, അതായത് പുറമെ വലിയൊരു ടൗണിനോട് ചേർന്നിട്ട്, അകത്തായിരിക്കില്ല, ടൗൺ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ. അപ്പൊ ആ വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ടൗണൊക്കെ വലിയ എന്താണ് ആഡംബര ജീവിതവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈവൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ സത്യാവസ്ഥ. അതാണ് ഷാൻഡി ടൗൺ. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ബാംഗിൾസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ഡാർക്ക് ഹട്ട്മെന്റ്സ്, an encampment of huts. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ചിത്രം കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് അതും ഇത് ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ. ഹട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണ് പറയുക, കുടിലുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. എൻകാമ്പ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ക്യാമ്പ്. അതായത് വലിയൊരു പ്രദേശത്ത് കുറേയേറെ കുടിലുകൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ഹട്ട്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. കുടിലുകൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഷാൻഡി ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ഷാൻഡി ആയിട്ടുള്ള ടൗൺ, ഹട്ട്മെന്റ്സ്, എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ ഹട്ട്മെന്റ്സിന്റെ ഇതിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അവര്. അവരുടെ ജീവിതം എത്ര ദയനീയമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers wielding pieces of colored glass, welding pieces of colored glass into circles of bangles. ഞാൻ അവിടെ കാണാവുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്, ഏതൊരു വീട്ടിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇരുണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ കുടിലുകളിലെല്ലാം തന്നെ ചെറിയൊരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വിളക്കിന്റെ ചുറ്റിനുമായിട്ട് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഇരുന്ന് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, വളകൾ കുപ്പിവളകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെൽഡിങ്, അതായത് ചേർക്കുകയാണ്, കുപ്പിവളകൾ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. വെൽഡിങ് പീസസ് ഓഫ് കളേർഡ് ഗ്ലാസ് ഇൻ ടു സർക്കിൾസ് ഓഫ് ബാംഗിൾസ്. വളരെ മനോഹരമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ വീടുകളിൽ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കൈകൾ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുപ്പിവളകളാണ്. Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. ചെറിയ കുട്ടികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരുണ്ട് മൂടി ഇരിക്കുന്ന ഈ റൂമുകളിൽ ചെറിയ ഇരുണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള, പുറമെ അവർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ അതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഇരുണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മുറികളിൽ, ഇരുണ്ട് കൂടിയിരിക്കുന്ന മുറികളിൽ ഇരുന്ന് അവരുടെ കണ്ണുകൾ എന്താണ്, അതിന് മാത്രം തയങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. പുറമേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ അടിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയ്ക്കും മോശമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവര് അഡൾട്ട്സ് ആവുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ കണ്ണുകളെല്ലാം തന്നെ നശിച്ചു പോകും. losing their eyesight before they become. Savita, a young girl in a drab pink dress,
സിറ്റ്സ് അലോങ് സൈഡ്. അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുൻപത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചിത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. എന്തായാലും ആ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് കൊണ്ട് അവര് എന്താണ് ബാങ്കിളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ചിത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ? ഓർമ്മ കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും, ഈവൻ ആ ഒരു ചെറിയ പയ്യൻ വരെ, ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹിസ് ഫേസ്, ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹിസ് ഐസ്, ദേ ആർ ഡ്രീമി ഐസ്, റിയലി അല്ലേ? ഡ്രീമി ഐസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിക്ചർ ഫിറോസാബാദിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay. And look at that picture that while I read this section. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. You can see that. അല്ലെ? അനീസ് യങ് അവർ കണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അതേപടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. And a picture, when you search for Firozabad and bangle makers, you will find a picture like this. Several pictures like this online. Okay. So she might be talking about this girl, or she might be talking about this girl over here, Savita. അല്ലേ? So Savita, അത് ഒരു ചെറിയൊരു കൊച്ചാണ്. ആ കൊച്ച് നോട്ട് മുകേഷ് ഏകദേശം മുകേഷിന്റെ അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് സവിത എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക്. യങ് ഗേൾ ഇൻ എ ഡ്രാബ് പിങ്ക് ഡ്രസ്, ഡ്രാബ്, ഫെയ്ഡിങ് ഔട്ട്, ലാക്കിംഗ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഡ്രേറിലി ഡൾ, അതായത് ഫെയ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വളരെ എന്താണ്, കളറൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ പിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിറം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പണ്ട് പിങ്ക് ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ അത്രയൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ലാക്കിംഗ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongues of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. അവൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതരം വളകളാണ്. ആ വളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പവിത്രത ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സാങ്ക്ടിറ്റി, ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളയുടെ സാങ്ക്ടിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ഹോളി, സീക്രട്ട് ഓർ സെയിന്റ്ലി, പവിത്രത, അതിന്റെ പവിത്രത എത്രയാണെന്നുള്ളത് അവൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സമയം അവളും ഈ ബാങ്കിളുകൾ ധരിക്കേണ്ട ഒരു അവസരം വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ വണ്ടർ ഇഫ് ഷീ നോസ് ദ സാങ്ക്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ബാങ്കിൾസ് ഷീ ഹെൽപ്സ് മേക്ക്. ഇറ്റ് സിംബലൈസസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ വുമൻസ് സുഹാഗ്, auspiciousness in marriage. Auspiciousness ആണ്, അതായത് ആ വളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വധു, അതായത് സുഹാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ എ സുഹാഗ്? ഓസ്പീഷ്യസ്നെസ് ഇൻ മാരേജ്. ഒരു സ്ത്രീ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ധരിക്കുന്ന വളകളാണ്, ചുവന്ന വളകളാണ് അവൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവൾക്ക് അതിന്റെ പവിത്രത എന്താണെന്നുള്ളത് അവൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ വിൽ ഷോ യു how a bride looks, a North Indian bride looks. This is how a North Indian bride looks. These are all glass bangles. അപ്പൊ ഈ ഗ്ലാസ് ബാംഗിൾസ് അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കല്യാണങ്ങളിൽ, ഹിന്ദു കല്യാണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചുവപ്പ് കളർ, ചുവപ്പ് ഡ്രസ്സ്, ചുവപ്പ് വളകൾ, ചുവപ്പ് എന്താണ്, തലമറയ്ക്കുന്ന, ഓക്കെ, വെയിൽ. അപ്പം മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ മനോഹരമായി ജീവിതത്തിൽ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, ഒരു ഒക്കേഷൻ ആണ്. ആ ഒക്കേഷനിൽ അവര് വളരെ പവിത്രമായി കരുതുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വളകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വളകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൈകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈവൻ സവിത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൺകൊച്ചാണ്. ആ പെൺകൊച്ചിന് പോലും ആ ഒരു വളയുടെ പവിത്രത എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല എന്നാണ് അനീഷ് ജംഗ് പറയുന്നത്. അവൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, അവളുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ടേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് അവൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഒരു മെഷീനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. മെക്കാനിക്കലായിട്ട് അവളുടെ കൈകൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അവളുടെ കൈകൾ യാന്ത്രികമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമോ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്.
യാന്ത്രികമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പിന്നിലുള്ള പവിത്രതയെ കുറിച്ചൊന്നും അവൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സമയം പോലും ഇല്ല. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled on to her wrists. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചിത്രത്തിന്റെ അതേ വിവരണമാണ് അല്ലെ? ചുവപ്പ് എന്താണ് തല, അതിനെന്താണ് പറയുന്നത്? തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതിന് എന്താണ് മലയാളത്തിൽ പറയാ? ഐ ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ്. ഐ ആം റിയലി സോറി. റെഡ് വെയിൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ റെഡ് വെയിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And her hands dyed red. ഹെന്ന ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൈകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതും ചുവപ്പ് കളറായി മാറുന്നു. ആൻഡ് റെഡ് ബാംഗിൾസ് റോൾഡ് ഓൺ ടു ഹെർ റിസ്റ്റ്. ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ കൈകളിലും ഇതേപോലെ ചുവപ്പ് വളകൾ വന്നു ചേരുമായിരിക്കും. അന്ന് അവൾക്ക് ഒരു 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 പെട്ടെന്ന് പൊടുന്നനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോധോദയമായിരിക്കും, ഇതാണല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. She will then become a bride. ആ സമയത്ത് അവള് ഒരു വധുവായി മാറുന്നു. Like the old woman beside her who became one many years ago. തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീയും ഒരു സമയത്ത് ഒരു നവവധുവായിരുന്നു, അല്ലെ? നവവധുവായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അവര് തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അവർ നയിക്കുന്നത് ആ ഒരു ജീവിതമാണ്. അങ്ങനെ ഇതൊരു ലൈഫ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അനീഷ് ജംഗിലൂടെ. Like the old woman beside her who became one many years ago, she still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. അവരുടെ കൈകളിൽ ഇപ്പോഴും അന്ന് അണിയിച്ചിരുന്ന ബാംഗിളുകൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. She has bangles in her hands, but there is no light in her eyes. പക്ഷെ ജീവന്റെ ഒരു തുടിപ്പ് പോലും അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ പ്രത്യക്ഷമല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया. एक वक्त से भर कर खाना भी नहीं खाया എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു നേരത്തെ മുഴുവൻ ഭക്ഷണം പോലും മര്യാദക്ക് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. She says in a voice drained of joy. യാതൊരുവിധ സന്തോഷവും തുളുമ്പാത്ത വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവര് പറയുകയാണ്. She has not enjoyed even one full meal in her entire life. ഒരു നേരത്തെ മുഴുവൻ ആഹാരവും മര്യാദയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. That's what she has reaped. അതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഒരു നേരത്തെ മുഴുവൻ ആഹാരം. receives, reaped, receive something, especially something beneficial എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ reaped എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. As a consequence of one's own or another's action. You reap what you sow. അല്ലെ? നിങ്ങൾ എന്താണോ വിതയ്ക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കൊയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നുവോ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊയ്യും ആണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? That's what she has reaped. അതാണ് അവർ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുപ്പിവളകളല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും തന്നെ അറിയത്തില്ല. അതാണ് എന്റെ ജീവിതം. അവിടെയുള്ള ഒരുവിധ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുണമുണ്ട്. All I have done is make a house for the family to live in. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കുറച്ചൊന്ന് കരുതലോടുകൂടി പെരുമാറിയ ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിക്ക് ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, comparing with others in Firozabad, comparing with others just like Mukesh's and family and all the other families, ഇദ്ദേഹം കുറച്ചും കൂടെ വെൽ ടു ഡു ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വീടെങ്കിലും വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. ആ പ്രദേശത്ത് മറ്റു പല വീടുകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലികൾക്കും സാധിക്കാത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്താണ് one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു വീട് നൽകി പണിത് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. Right? Comparing with others, he has achieved a lot in his life. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. അപ്പൊ ഈ ഒരു വിലാപം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒന്നും തന്നെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അല്ലാതെ, നേരത്തെ അന്നത്തിനുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ സമ്പാദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കാനോ ഇവർക്ക് ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിലാപം, അത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നതല്ല, ആ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും നിന്നും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ഒരു വിലാപമാണ് ഈ ഒരു വിലാപം. ഓക്കെ. യങ് മെൻ എക്കോ ദ ലാമെന്റ് ഓഫ് ദെയർ എൽഡേഴ്സ്. മുതിർന്നവർ പറയുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള കുട്ടികളും പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്നും തന്നെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മീഗറാണ്, വളരെ തുച്ഛമാണ്. ഒന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല, ഒന്നും തന്നെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ലാമെന്റ്, അതായത് വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ ലാമെന്റ്? പാഷനേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഗ്രീഫ് ഓർ സോറോ. വിലപിക്കുക, അവരുടെ വിലാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. യങ് മെൻ എക്കോ. എക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ മുതിർന്നവർ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവർക്കും പറയാനുള്ളത്. ഈ ഒരു വിലാപം തന്നെയാണ് അവർക്കും പറയാനുള്ളത്. വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ദുരവസ്ഥ കൊണ്ട്. ലിറ്റിൽ ഹാസ് മൂവ്ഡ് വിത്ത് ടൈം ഇറ്റ് സീംസ് ഇൻ ഫിറോസ്. സമയത്തിനൊപ്പം ഫിറോസാബാദ് നീങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇവരുടെ അവസ്ഥ പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. ഇവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? കാലങ്ങളോളം മനസ്സ് മുരടിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണാനോ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ കഴിവുകൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവർക്ക് തലമുറയായിട്ട് കമാറി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വിട്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല എന്നുള്ളത്. വൈ നോട്ട് ഓർഗനൈസ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ടു എ കോപ്പറേറ്റീവ്? അനീഷ് ജംഗ് ചോദിച്ചതാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത്. വൈ നോട്ട് ഓർഗനൈസ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ടു എ കോപ്പറേറ്റീവ്? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സംഘടിച്ച് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്തുകൊണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നില്ല? ഐ ആസ്ക് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യങ് മെൻ who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. അപ്പോ ഇതിനിടയിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മള് വലിയ വലിയ കടകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാംഗിൾസിനൊക്കെ നമ്മൾ പൊന്നും വില കൊടുക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത്, അതായത് എന്താണ്, ഈ ചന്തകളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്സവങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ വിലപേശി എത്ര കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത്രയും കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും, നേരിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇത് മിഡിൽ മെൻ എന്ന് പറയും, അതായത് ഇടനിലക്കാർ. ഇടനില ഇടനില അതായത് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നവരിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ഇതാണ് ഇടനില, മിഡിൽ മെൻ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവരെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അച്ഛനെയും മുതുമുത്തച്ഛന്മാരെയും എല്ലാം ട്രാപ്പിൽ പെടുത്തിയ വ്യക്തികളാണ്. അവർക്ക് പല പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ നൽകി അവരുടെ ജീവിതം മനോഹരമാക്കി തരും. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കുകൾ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് അതിന്റെ വലിയ വലിയ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ പറ്റിച്ച് അവരെ എല്ലാവരെയും ട്രാപ്പിൽ പെടുത്തിയ വ്യക്തികളാണ് ഈ മിഡിൽ മെൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് തന്നെ അവരുടെ വിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിളിൽ ഇവരും വീണ് കിടക്കുകയാണ് ഈ യങ് മെൻ. അവരും അവരുടെ ദുരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അനീഷ് ജംഗനോട് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്കൊരു സൊസൈറ്റി തുടങ്ങിക്കൂടെ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടം ചേർന്ന് ഒരു സൊസൈറ്റി തുടങ്ങിക്കൂടെ? അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്താണ്? ഈവൻ ഇഫ് വി ഗെറ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ചേരുകയാണെങ്കിൽ, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ മിഡിൽ മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർഫുൾ പീപ്പിൾ ആണ്. പവർഫുൾ പീപ്പിൾ കം ഫ്രം പവർഫുൾ പ്ലേസസ്. KGF എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ആണെന്നില്ല, അതുപോലെയാണ്. പവർഫുൾ പീപ്പിൾ ആണ് അവരൊക്കെ. അവരെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികാരം കയ്യേറുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അധികാരവർഗമാണ്. മിഡിൽ മെൻ ആൻഡ് ദിസ് പവർഫുൾ പീപ്പിൾ. അധികാരവർഗം. ഈ അധികാരവർഗമാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നത്. അവർക്ക് ന്യായമായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങൾ കിട്ടാതെ പോവുകയും അവർക്ക് അവരെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതായി പോകുന്നതും ഈ ഒരൊറ്റ വിഭാഗം കൊണ്ടാണ്.
ശരിക്കും നല്ലൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളാണ്, ഇല്ലാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഭൂരിഭാഗവും അങ്ങനെയാണ്. സോ ദ ന്യൂ ജനറേഷൻ, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ജനറേഷനാണ്, ഇനി മുൻപോട്ടേക്ക് വരുന്ന ജനറേഷനാണ് ഈ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. സെവറൽ ഇയേഴ്സ് നമ്മളെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ പോലെ പുതിയ ചിന്തകളുള്ള പുതിയ തലമുറ തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ ഡൗൺ ട്രോഡൻ ഓർ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എത്ര കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. And these middlemen, what they do is they collaborate with these powerful people, police, politicians, അതുപോലെ തന്നെ സാഹുകാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ. സാഹുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ്. ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഇവരെന്തെങ്കിലും സംഘടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന് സംഘടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് സംഘടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർ വന്ന് ഇവരെ തന്നെ വലിച്ചഴിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇൻജസ്റ്റിസ്, ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ വലിച്ചഴിച്ച് അവരെ ജയിലിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോൾഡ്, തൂക്കിയെടുക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോകുക. പുൾ ഓർ ഡ്രാഗ് വിത്ത് എഫേർട്ട് ഓർ ഫോഴ്സ്, തൂക്കിയെടുത്ത് അവരെ ജയിലിൽ കൊണ്ടേ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഭയന്ന് അവരതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടും. ദർ ഇസ് നോ ലീഡർ among them. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളും ഇതിന് മുൻപിട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നില്ല. No one who could help them see things differently. വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കാണാനായിട്ടുള്ള സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇവരോടൊപ്പം ഇല്ല എന്നുള്ളത്. Their fathers are as tired as they are. അപ്പം സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ ലീഡർ ആരാണ്? നമ്മളെ ഫാദേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നതും നമ്മൾ അച്ഛനെ പോലെ ആവുക എന്നുള്ളതില്ല, അല്ല, അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? ആദ്യത്തെ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത്, ചൈൽഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഹീറോ ഈസ് ഹിസ് ഫാദർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അച്ഛന്മാര് വഴി കാട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് അച്ഛന്മാര് വരെ പേടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് വഴി കാട്ടി കൊടുക്കാൻ തന്നെ അവർക്ക് പറ്റില്ല. There is no leader among them. No one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, to greed and to injustice. അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്ത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും സ്പൈറലായിട്ട് താഴത്തേക്കാണ് പോയി. ഫ്രം പോവർട്ടി, apathy, greed and to injustice. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഈ ഇതിന് മാത്രമേ സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ലിസണിങ് ടു ദം ഐ സീ ടു ഡിസ്റ്റിങ് വേർഡ്സ്. അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് രണ്ട് ജീവിതങ്ങളെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വൺ ഓഫ് ദ ഫാമിലി കോട്ട് ഇൻ എ വെബ് ഓഫ് പോവർട്ടി, ബർഡൻഡ് ബൈ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ബോൺ. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മുകേഷിന്റെ ഫാമിലിയാണ്. അതായത് അവരെല്ലാവരും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഒരു വലയിലാണ്. ബർഡൻഡ് ബൈ ദ സ്റ്റിഗ്മ. വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ സ്റ്റിഗ്മ? കളങ്കം. അവർ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ റിലീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കളങ്കപ്പെട്ട ഒരു കാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. മാർക്ക് ഓഫ് ഡിസ്ഗ്രേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ സർക്കംസ്റ്റൻസ്, ക്വാളിറ്റി ഓർ പേഴ്സൺ. കാസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റിഗ്മ അവരെ അടിച്ചമർത്തുന്നു. Okay, in which they are born. And then the other, a vicious circle of the sahukars, that is the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തട്ടിലാണ് ഈ ലോകം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അധികാരവർഗവും, മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വർഗവും. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തട്ടിലാണ് ഈ ലോകം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അനീഷ് ജംഗിന് തോന്നിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. രണ്ട് തട്ടിലാണ് ഈ ലോകമുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അധികാരവർഗവും, മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വർഗവും. അപ്പം അധികാരവർഗം എപ്പോഴും അവരുടെ അധികാരം കൈവിടാതെ അത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് അത് മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരവര് ഉന്നമനത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരെ മറിച്ച് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വർഗമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തട്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു ലോകത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വർഗങ്ങൾ, ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന്
പുതുതായിട്ട് ഒരു ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ജനറേഷന്റെ മുതുകത്തേക്ക് ഒരു വലിയൊരു ബാഗേജ് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ബാഗേജ് അവന്റെ ചുമലിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അവൻ ഒരു കാലത്തും ഉയരാനായിട്ട്, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഡ്രീം ചെയ്യാനായിട്ട്, സ്വപ്നം കാണുവാനായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് അവനെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാല് നീട്ടാൻ പോലും അവന് സമയം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബിഫോർ ഹി ഈസ് aware, he accepts it as naturally as his father. അങ്ങനെയാണ് അവന്റെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആ മകനും അതേപോലെയായി തീരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ബോൺ. ആ നിമിഷം മുതൽ അവന്റെ ചുമലിൽ ആ ഒരു ബാഗേജ് വന്ന് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സിറ്റുവേഷന് ട്രഡീഷൻ അല്ല ഉത്തരവാദി, നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാട്ട് വി സോ ദാറ്റ് യു റീപ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ് നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കൊയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ടു ഡു എനിത്തിങ് എൽസ് വുഡ് മീൻ ടു ഡെയർ. അപ്പം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കും കണക്കാണ്. ടു ഡെയർ, വെല്ലുവിളിക്ക് കണക്കാണത്. ആൻഡ് ഡെയറിങ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വെല്ലുവിളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരിടാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് മുകേഷ് ചെയ്യുന്നത്? ഹി ഈസ് ഡ്രീമിങ്, ഹി ഈസ് ഡെയറിങ്. വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുകേഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡെയറിങ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ്. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. ആ ഒരു ഫ്ലാഷ്, ആ ഒരു ഡയറിങ്നെസ്, വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നേരിടാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന മുകേഷിന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ അനീസ് ജംഗ് feels cheered up. He feels happy. I want to be a motor mechanic. എനിക്കൊരു മോട്ടോർ മെക്കാനിക് ആവണം, എനിക്ക് ഈ ജോലി ചെയ്യണം, എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, എനിക്കൊരു മോട്ടോർ മെക്കാനിക് ആവണം. He will go to a garage and learn. ഞാനൊരു ഗറാജിൽ പോയി അവിടുന്ന് ഞാൻ പഠിക്കും. But the garage is a long way from his home. പല ഇംപെഡിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് മുകേഷിന്റെ ലൈഫിൽ. സെവറൽ ഇംപെഡിമെന്റ്സ്. അവന്റെ ട്രഡീഷൻ, അവന്റെ ലീനിയേജ്, അവന്റെ കാസ്റ്റ്, അവന്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, സാഹുക്കാർ, ദ പോലീസ്മെൻ, ദ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ്, ദ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, ദ മിഡിൽമെൻ. പിന്നെ അവന് പഠിക്കേണ്ടത് മോട്ടോർ മെക്കാനിക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗറാജ് പോകണം. ഗറാജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് 7 അയലത്ത് പോലും ഇല്ല, അത് കുറെ ദൂരെയാണ്. പക്ഷെ അവൻ അതിനും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ വിൽ വാക്ക്. ഞാൻ നടന്നു പോയി പഠിക്കും. He insists. Do you also dream of flying a plane? അപ്പോ മോട്ടോർ മെക്കാനിക് മാത്രമായാൽ മതിയോ? ഒരു പ്ലെയിനൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിക്കണ്ടേ എന്ന് അനീഷ് ചോദിക്കണം. He is suddenly silent. പെട്ടെന്ന് പൊടുന്നനെ, ഇത് കേട്ടതോടെ പൊടുന്നനെ അവൻ സൈലന്റ് ആവുകയാണ്. Why? No, he says, staring at the ground. താഴെ നോക്കി തല പൊക്കാതെ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് പഠിക്കണം, എനിക്ക് പ്ലെയിൻ ഓടിക്കാനൊന്നും പഠിക്കണം, എനിക്ക് ഒരു മോട്ടോർ മെക്കാനിക് ആയാൽ മതി. കാരണം എന്താണ്? Staring at the ground, he says no. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. അവന്റെ ഒച്ചയില്, ആ പറയുന്ന സമയത്ത് നോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അവന്റെ ഒരു എംബാരസ്മെന്റ് സ്പഷ്ടമാണ്. അതായത് ഒരു ജാള്യത ഒരു സ്പഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അതൊരു കാലത്ത് റിഗ്രറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് നഷ്ടബോധമായിട്ട് അവൻ അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. ഫിറോസാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അവന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഇതുവരെ ഒരു പ്ലെയിന് പോലും പറന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ പ്ലെയിൻ എന്താണെന്ന് അവന് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് ആ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവന്റെ ശബ്ദത്തില് ഒരു ജാള്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊരു എന്താണ് പറയാ, റിഗ്രറ്റ് ആയിട്ട്, നഷ്ടബോധമായിട്ട് അവൻ ഇതുവരെയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. കാരണം അവന് പ്ലെയിൻ എന്താണെന്ന് പോലും അവൻ അറിയത്തില്ല. അവൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളാണ്. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോർ വാഹനമാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഡ്രീം ചെയ്യുന്നത്. അവൻ അവന്റെ
പരിമിതികൾക്ക് ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഡ്രീം ചെയ്യുന്നത്. അവൻ അവിടെ ഡ്രീം ചെയ്യുകയാണ്. ഹി ഈസ് ഡ്രീമിങ്. ഡ്രീം അല്ലെ? ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ജനങ്ങളാൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രസിഡന്റായ APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അല്ലെ? ഡ്രീം ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഡ്രീം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. മുകേഷും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അവന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ പല വിധത്തിലുള്ള ആ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അവൻ ആ ഡ്രീം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 ആ ഒരു മനസ്ഥിതി അത് തന്നെയാണ് പല കുപ്പത്തൊട്ടിയിലെ മാണിക്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രീം. പിന്നെ ആ ഡ്രീമിനെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ്. ആ പരിശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതോടുകൂടി അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആകും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും എല്ലാം ഒരു ഒരു ഹോപ്പ്, റേ ഓഫ് ഹോപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മുകേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തി. Okay, that is what Anish Jung is trying to show us. There is a ray of hope in all these adversaries. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. There will be a ray of hope in any adversary in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പല പല കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ഇടയിലും നമ്മൾക്കൊരു ചെറിയൊരു തിരിവെളിച്ചം നമുക്ക് ചിത്തരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ഓക്കെ. So in his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content. He is happy. He is satisfied. Dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. അവന്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള റോഡിലൂടെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന മോട്ടോർ കാറുകളെ കുറിച്ച് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും സ്വപ്നം കാണുന്നതും അതിൽ അവൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഹി ഈസ് ഹാപ്പി, സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും അവന് യാതൊരു ഡ്രീമുമില്ല. കാരണം ഫ്യൂ എയർപ്ലെയിൻസ് ഫ്ലൈ ഓവർ ഫിറോസാബാദ്. എയർപ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും ഫിറോസാബാദിന്റെ അവൻ താമസിക്കുന്ന വീടിന് മുകളിലൂടെ എയർപ്ലെയിനുകൾ പറക്കാറേ ഇല്ല. ഫ്യൂ എയർപ്ലെയിൻസ്, ഫ്യൂ അല്ല, ഫ്യൂ എയർപ്ലെയിൻസ് ഫ്ലൈ ഓവർ ഫിറോസാബാദ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ലോസ്റ്റ് സ്പ്രിംഗ്. അതുകൊണ്ട് ഡ്രീം ബിഗ് ഓൾ ഓഫ് യു. ഓക്കെ. മുകേഷിനെ പോലെ, സാഹിബെ ആലമിനെ പോലെ. സാഹിബെ ആലമിന്റെ ജീവിതമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? വാട്ട് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം സാഹിബെ ആലം എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് അവൻ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന ജോലിയാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ ഫ്രീ ആയിരുന്നു. He was dreaming. He also was dreaming in a way. He was dreaming about tennis. He was dreaming about shoes, slippers, pair of slippers, nice pair of slippers. He was dreaming about a beautiful life ahead. ആ ഡ്രീമിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം എന്നാണ് ആയിരിക്കണം അവനൊരു എന്താണ് പറയുക, ഒരു അടിമയായി ഒരു വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയത്. 3 നേരത്തെ ആഹാരം കിട്ടുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ പോലും മറ്റൊരാളുടെ എച്ചില് പെറുക്കിയും അയാൾക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തുമാണ് അവൻ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. വാസ് നോട്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ്, വാസ് നോട്ട് ലോർഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ്. മുകേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പല അഡ്വേഴ്സറീസ് അവന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അവന്റെ ചുറ്റുപാടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം എല്ലാവരും തന്നെ ചെറുപ്പം മുതലൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതം ഈ ബാങ്കിൾ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവിച്ചവരാണ്. അവന്റെ അച്ഛൻ തന്നെ ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും മാറി ടൈലർ ആവാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ, മുകേഷിന്റെ അച്ഛൻ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു അമ്പേ പരാജയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പോലും ഡ്രീം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ട് മുകേഷിന്. വാണ്ട്സ് ടു ബി എ മോട്ടോർ മെക്കാനിക്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ 2 excerpts from the book The Lost Spring by Anish Jung. So ഇതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, you will also find several എന്താണ് പറയാ impediments in your life. ചെറിയ ചെറിയ ഇംപെഡിമെന്റ്സ്. നമ്മൾ പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇംപെഡിമെന്റ്സ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തോറ്റു പോകാറുണ്ട് അല്ലെ? പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ വാർത്തകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് തന്നെയുണ്ട്. ചെറിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം പെൻസിൽ പൊട്ടിയതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിം അച്ഛൻ എടുത്തു വെച്ചത് കൊണ്ട് മൊബൈല് കിട്ടാത്തതിന് വരെ ആൾക്കാർ ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്.
because we are not prepared to lose in our life. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ മുകേഷ് പോലുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു നിങ്ങളുടേതെങ്കിൽ what would have happened എന്നുള്ളതൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. Okay, so always when you face adversities in your life, think about underprivileged people in this society, what they are going through, what they are facing every day. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമയത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ജീവിതം എപ്പോഴും ഓരോ ദിവസവും അതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും. Okay, so dream big and fight it. Thank you very much. Questions will follow. Okay, check your classroom and I'll be posting the question and answers in that. Okay, take a printout, all of you. Don't forget to take a printout. Printout എടുക്കുക, കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക, and prepare well. Okay, thank you very much. And read it once, twice. How many times you can read? Read it. Okay, thank you very much. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുകയാണ്. Stay safe, stay healthy, be well, and bye bye. Take care. Have a nice